GST കൗൺസിൽ യോഗത്തിന് ശേഷം അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. തത്സമയ സംപ്രേഷണം. So Kerala is now entitled on intra-state sales, that is sales within Kerala. The council has authorized Kerala to impose a maximum cess of 1% for a maximum period of 2 years. The outer limit of the cess will be 1%. The outer limit of the period will be 2 years. And this is as a part of there is already a provision in the GST law that the council can permit some states to make a levy on such terms and conditions and for such period in order to cope up with natural disasters. So GOM में recommendation थी, Kerala also accepted this decision. These issues, the decisions were taken. There were two other items, one relating to real estate and the other relating to uniformity of taxation on lottery or other issues arising out of lottery. इस पे अभी दोनों पे डाइवर्स ओपिनियंस थे काउंसिल में, और जो हमारी पास्ट प्रैक्टिस रही है कि हम सब कंसेंसस और यूनानिमिटी से तय करते हैं, आज के भी सारे डिसीजंस कंसेंसस और यूनानिमिटी से हैं, जिसमें कहीं डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है तो एंड में वी टेक अ बैलेंस व्यू एंड दैट बिकम्स अ कन्वर्जेंस बिकॉज इट्स अ फेडरल बॉडी. तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए हमने रियल एस्टेट के लिए एक 7 मेंबर GOM रहेगा जो अपनी रिकमेंडेशन देगा, जो अगली मीटिंग में कंसीडर करेंगे, और इसी प्रकार का लॉटरी का भी एक GOM रहेगा जिसमें लॉटरी डेवलपिंग एंड सेलिंग स्टेट्स का हम रिप्रेजेंटेशन रखेंगे, क्योंकि स्टेट्स के इनमें कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट थे, तो उसकी वजह से कन्वर्जेंस लाने के लिए इसको GOM में उन स्टेट्स के बीच में एक बार बात हो जाए और वो इसको केंद्र में लेकर आए. ये ब्रॉडली डिसीजंस आज काउंसिल में लिए गए. नहीं, मिक्स सप्लाई मैंने कहा सर्विसेज के संबंध में 50 लाख कॉम्पोजिशन लिमिट है, दोनों की मिला के टोटल. You see, I'll tell you, we will consider any further reductions on individual items only when revenues move up. How many taxpayers benefit from increasing threshold to 40 lakhs and 20 lakhs or and how much does that cost in revenue? Yes, the total number of the taxpayers, if we increase the limit from 20 to 40, what we have estimated is that around 20 lakh taxpayers will be eligible for availing this benefit. You see, please understand, eligibility and entitlement are one aspect. How many actually do it may not be the same, because some out of them may still want to be a part of the GST chain. Some may require it for their banking purposes. Some may actually opt in for the composition. और क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस 20 लाख का भी है कि even though up to 20 lakhs it was exempted, there are many below 20 lakhs who still got a registration for the purposes of benefiting from the GST chain. It's actually notional. Notional. It is a notional because if you see that today the limit is 20 lakh, but still there are about 10,93,000 taxpayers who are below 10 lakhs. 20 lakhs. Below 20 lakhs,
and then they are paying us taxes. So therefore, this if we increase the limit to 40 lakh, it is only will be a. See, you should understand it in this concept. A very large part of the GST comes essentially from the formal sector and the large companies. Each one of these decisions is intended to help the SMEs. So you've given them various options. If they are in the services sector, they can get a 1% compounding. If they are in manufacturing or trading, services means 6% compounding. If they are in manufacturing or trading up to 1.5 lakhs crores, they can get a 1% compounding. They can make use of the exemption up to 40 lakhs. जो लॉटरी और हाउसिंग पर जो जीएम बनाने का फैसला लिया गया है, इस जीएम के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है कि कब तक जीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है और क्या बजट से पहले कोई जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है? देखिए, इसमें हम सीमा नहीं देते, लेकिन हमारे जीओएम्स का अनुभव ये है कि एक कमेटी मीटिंग में जाता है तो होपफुली डिपेंडिंग ऑन व्हेन द नेक्स्ट मीटिंग इज हेल्ड, the GOM works during that period. And the reason why GOM in this case is appointed, as in every case we do it, where the issue requires a deeper examination or a deeper understanding for the purposes of developing a consensus. പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിനായി 1% സെസ് ഏർപ്പെടുത്താൻ കേരളത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. GST കൌൺസിലാണ് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 2 വർഷത്തേക്ക് സെസ് ചുമത്താനാണ് ഇപ്പോൾ കൌൺസിൽ യോഗം അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കാണുകയായിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി KP അഭിലാഷ് ചേരുന്നു. അഭിലാഷ്, കേരളത്തിന് ആശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു തീരുമാനം തന്നെയല്ലേ GST കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്നത്? അശ്വതി, തീർച്ചയായും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള തീരുമാനം തന്നെയാണ്. അതായത് പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് കേരളത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ പണം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ GST കൌൺസിലിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 1% സെസ് ചെലുത്തുവാനുള്ള അനുവാദം ആണ് ഇപ്പോൾ GST കൌൺസിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ തന്നെ കേരളം ഇത്തരത്തിൽ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുകയും GST വിഷയങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന മന്ത്രിതല ഉപസമിതിക്ക് മുന്നാകെ ഇത്തരം ഒരു നിർദ്ദേശം വെക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. ഈ ശുപാർശ GST കൌൺസിലിന് മുന്നിൽ വരികയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ശുപാർശ വന്ന സമയത്ത് അടക്കം മറ്റൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു GST കൌൺസിലിന്റെ നിലപാട്. അതായത് ഇത്തരത്തിൽ പ്രളയ ദുരന്തങ്ങൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്തെയും ബാധിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ഏത് സംസ്ഥാനത്തെയും പ്രളയം ബാധിച്ചാൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിനും നികുതി ഈടാക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ദേശീയ സെസ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നേരത്തെ GST കൌൺസിലിന്റെ തീരുമാനം. എന്നാൽ അത് അപ്രായോഗികമാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിതല ഉപസമിതിയിലാണ് കേരളം നിലപാട് അറിയിച്ചത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനം കൂടിയാണിത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ അനുമതി ഇപ്പോൾ GST കൌൺസിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിന് 1% പ്രളയ സെസ് ഈടാക്കുവാനുള്ള അനുവാദമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 2 വർഷത്തേക്കാണ് ഇങ്ങനെ സെസ് ഏർപ്പെടുത്തുക. ഏതൊക്കെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കുമാണ് സെസ് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം കേരളത്തിന് തന്നെയായിരിക്കുമുള്ളത്. അതായത് സംസ്ഥാന സർക്കാരായിരിക്കും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ 1% നികുതി ഈടാക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. 1% വരെ നികുതി ഈടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും 1% നികുതി ഉണ്ടാകണം എന്നല്ല അതിനർത്ഥം. 1% വരെ എന്നുള്ളതാണ്. ചിലപ്പോൾ അത് 0.50%, 5% ആകാം, 0.2% ആകാം. അങ്ങനെ 1% വരെ നികുതി ഈടാക്കുവാനുള്ള അനുമതിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഒപ്പം 2 വർഷത്തേക്ക് കൂടി നികുതി ഈടാക്കാൻ 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്നതും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. അതായത് 1 വർഷം നികുതി ചുമത്തിയാൽ മതിയോ, 2 വർഷം വരെ നികുതി ചുമത്തണമോ, 1.5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നികുതി കുറയ്ക്കണമോ, ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം എടുക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. എന്തായാലും ഏതൊക്കെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഈ നികുതി ബാധകമാകും, ഏതൊക്കെ സേവനങ്ങൾക്ക് നികുതി ബാധകമാകും എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും ബജറ്റ് അവതരണത്തിൽ മാത്രമാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രളയത്തെ തുടർന്ന പുനർനിർമ്മാണത്തിന് വലിയ തുക കണ്ടെത്തേണ്ട സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ GST കൌൺസിൽ അനുമതി നൽകുന്നത് സാമ്പത്തികമായി
ഇപ്പോഴുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് വലിയ തോതിൽ ആശ്വാസകരമാകുന്ന ഒന്നായിരിക്കും. അഭിലാഷ്, പ്രളയ സെസ് പിരിക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ തീരുമാനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുകയായിരിക്കില്ലേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിക്കുക? അങ്ങനെയായിരിക്കില്ലേ നടപടികൾ? ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് എടുത്തു ചോദിച്ച ചോദ്യം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, അതായത് ഏതൊക്കെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സേവനങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത്. അപ്പോൾ ധനമന്ത്രി നൽകിയ മറുപടി അത് ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല, നമുക്കറിയാം ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും എത്ര കണ്ട് ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഓരോ ഉൽപ്പന്നവും കേരളത്തിൽ ഏത് സാമ്പത്തിക നിലയിൽ പെട്ടവരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കാണ് വിപണിയിൽ കൂടുതൽ ലഭ്യതയുള്ളത്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ 1% നികുതി എന്നത് ഈടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി തീരുമാനം എടുക്കുക. സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുമായി ആലോചിച്ച ശേഷമായിരിക്കും. ഒപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സെസ്, അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രളയമുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ 1% അധിക സെസ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിന് എത്ര രൂപയാണ്, എത്ര കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ബജറ്റിലായിരിക്കും തയ്യാറാക്കുക. അതനുസരിച്ച് ഓരോ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെയും വിപണി സാധ്യത അനുസരിച്ചും ആ ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഭോക്താവിന്റെ സാമ്പത്തിക നിലയനുസരിച്ചും ഒക്കെ ആയിരിക്കും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. അതായത് ഒരു സാധാരണക്കാരന് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലേക്ക് ഈ സെസ് പോകരുത് എന്ന തീരുമാനം തീർച്ചയായും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകും. അധിക സെസ് ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പോലും അത് ഉപഭോക്താവിന് വലിയ സാമ്പത്തിക ഭാരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറരുത് എന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തിടുക്കത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സമീപനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇപ്പോഴത്തെ അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമല്ല. പക്ഷേ ധനമന്ത്രി പറയുന്നത് അടുത്ത ബജറ്റിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഇതുണ്ടാവുക. വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിനായി 1% സെസ് ഏർപ്പെടുത്താൻ കേരളത്തിന് GST കൌൺസിൽ യോഗം അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നു.